The world of competitive exams. ఇవాళ మనము ఈ వీడియోలో ఐసెట్ టిఎస్ ఐసెట్ 2020 పేపర్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇప్పుడు జరుగుతుంది రైట్ అండ్ దీంట్లో భాగంగా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ దట్ ఆర్ మేజర్ పార్ట్స్ లైక్ డేటా సఫిషియన్సీ కావచ్చు and the other parts related to reasoning, pure maths and English, different questions and different faculties explain cheyadam jarugutundi ee real time paper. And I need to thank first the people who given a massive response for 2019 paper, right? So me 2019 paper lo kuda mem anni paper lo available betledu because earlier we given free sessions of 2019, but this time 2019 lo part 1 okati memu free ga availability pettamu and remaining all put it in app. Okay, and mana services online classes, app and package courses, okay, and offline courses. These are all the n number of facilities in only one center you can available, which is a skill center we can say. So I proudly say that it is becoming the most trusted institute in our Telugu states and apart from the Telugu states also. Right, Venn diagrams questions now I am going to explain. In the previous paper they have given two questions ma. For the previous paper lo two questions ichadu under one important passage they have given. ఈ passage ఇచ్చి వారు two questions ఇచ్చారు. చాలా మంది చేయలేకపోయారు. Most of the people unable to done that problem, but when I see into that, okay, I definitely say that the people who didn't done this question is definitely not having a good knowledge. Okay, ఎందుకు అనంటే Venn diagrams తెలిసిన వాళ్ళు, the people who know the basics of Venn diagrams, they will do any problem of Venn diagram. నేను ఇదే కాదు ఏ ప్రాబ్లం అయినా చెప్తున్నా, ఈ ప్రాబ్లం కంపల్సరీ చేయొచ్చు అని ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే let us get into Venn diagram. Don't get into formulas. Many people will use a formulas అంటే కొంత బుక్కులో ఉన్న ఫార్ములాలు అవి బట్టి కొట్టి n of a union b, n of a union b union c, n of a intersection b intersection. So don't go such kind of formulas ma, that's again dangerous. Venn diagrams ni diagram గీసే చేయాలి so that it will be beneficial to you. ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి, in a class of 30 students, so total 30 students ఉన్నారు. 15 can speak Marathi, 17 speak Hindi. ఇక్కడ Venn diagrams లో టైం వేస్ట్ కాకుండా అంటే వెంటనే డయాగ్రామ్ గీసేయండి. Now I am going for diagram here. Now please see here. ఇక్కడ we can say this is Marathi, okay, and this is Hindi, and ఇంకొకటి ఏముంది ఇంగ్లీష్ ఉంది ఇక్కడ. Okay, another subject is English. Now can I say this as English? Now Marathi, okay, total 30 students unte Marathi speaking people 15 people can speak Marathi antunnaru. So 15 people each of this particular circle belong to Marathi, and 17 speak Hindi antunnaru. So 17 speak Hindi. 13 can speak English. 13 can speak English. 5 students each speak both English and Marathi. అంటే ఇక్కడ చాలా మంది మిస్టేక్ ఏం చేస్తారంటే 5 students can speak both English and Marathi. సో మరాఠీ ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ ఉంది కదా అని 5 పెట్టడానికి ట్రై చేస్తారు. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రాంగ్ స్టెప్ దే విల్ డూ. సో డోంట్ గెట్ ఇన్ టు సచ్ రాంగ్ స్టెప్స్ మా. ఓకే, సో ఈ రాంగ్ స్టెప్ మీరు చేయకండి. So now what I am trying to say is, please see, 5 students can speak both English and Marathi అంటే ఈ మొత్తం English and Marathi ఈ మొత్తం కలిపి 5 అవుతుంది. ఓకే, this entire part is nothing but English and Marathi, correct? సో అయితే వాడు ఏమి ఇచ్చాడు అంటే and 2 out of this out of 5 people అంటే ఈ మొత్తం 5 people లో 2 out of these can speak Hindi అని అంటున్నాను. 2 out of this can speak Hindi అంటే exactly this 5 can be distributed as 3 and 2. ఓకే, ఈ 5 ని నేను 3 and 2 గా డివైడ్ చేయొచ్చు. 3 and 2 గా డివైడ్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమన్నారో చూద్దాం. ఓకే, మీ కొరకు ఇక్కడ రాస్తున్నా నేను 3. ఓకే, ఇది 2 ఉంటుంది ఇక్కడ.
నెక్స్ట్ 6 స్టూడెంట్స్ స్పీక్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ అంటున్నారు చూడండి. ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ 6 స్టూడెంట్స్ అంటే ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మీన్స్ ఇది ద సర్కిల్ విచ్ ఈస్ నాట్ టచ్ బై ఎనీ మరాఠీ అండ్ హిందీ ఈజ్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్. సో 6 మెంబర్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు. 7 స్పీక్ ఓన్లీ హిందీ అని అంటున్నారు. 7 స్పీక్ ఓన్లీ హిందీ అంటే విచ్ నాట్ టచ్ బై మరాఠీ అండ్ ఇంగ్లీష్. సో 7 ఉన్నారు. Based on this information, answer the following question. First, let us finish it off, ma. Okay, it 3 undi and next it 2 undi. 3, 2, 5, 5, 6, 11. 11 plus 2, 13. కాబట్టి ఇక్కడ 2 పెట్టేసేయండి. ఎందుకు ఈ సర్కిల్ మొత్తం 13 రావాలి కాబట్టి. అండ్ నెక్స్ట్ చూద్దాం, ఈ సర్కిల్ మొత్తం 17 రావాలి కాబట్టి 7 plus 2, 9 plus 2, 11. 11 అంటే ఇక్కడ 6 వస్తుంది. 11 plus 6, 17 అవుతుంది. క్లియర్? మొత్తం 17. ఇక్కడ చూద్దాం. ఓకే, 3 plus 2, 5 plus 6, 11. ఇక్కడ 15 ఉంది కాబట్టి మొత్తం 4 అవుతుంది. సో టోటల్ సర్కిల్ బికమ్ 15. నౌ గెటింగ్ ఇన్ టు క్వశ్చన్స్ మా. వెదర్ వీ ఏబుల్ టు, ఒక్కసారి ఇది చూసుకోండి, ఒక్కసారి ఇది చూడండి. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్, రైట్? సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే అక్కడ ఉన్న వాటిని క్లియర్గా వెన్ డయాగ్రామ్లో ప్రజెంట్ చేసేసా. చేసి ఇప్పుడు మనం గెటింగ్ ఇన్ టు ద క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్? నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ కెన్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ ఓన్లీ. ఓకే, ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ ఓన్లీ అని ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ ఓన్లీ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? సో నౌ ప్లీజ్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ అగైన్. ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ ఓన్లీ అంటే దిస్ 2 మెంబర్స్, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ అంటే ఇదే కదా, బట్ ఓన్లీ అని అంటే 2. ఓకే, ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ ఓన్లీ 2 మెంబర్స్. సో ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్. ఎస్, ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్. సో 2 మెంబర్స్ అని మనం ఇందాక అన్నాం. యూ కెన్ ఆల్సో సీ దిస్. ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ ఓన్లీ అంటే దిస్ 2 ఈజ్ ద English and Hindi only. This is not touched by Marathi. Next question చూద్దాం. Official question what ఏమి ఇచ్చాడు? How many students can speak only Marathi? How many students can speak only Marathi? Only Marathi means this is the 4. Okay, 4 can come under only Marathi. అంటే దాంట్లో హిందీ టచ్ కాదు and English touch కాదు. So 4 is the answer. Let us see whether that is given or not. 4 option 4 లో ఉంది. Yes or no? Yes, option 4 is right. They have given according to official key. Hope you know, you understand, right, how to handle the Venn diagram problem. 2 నే వస్తాయి కానీ బట్ 2 చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. Within seconds, no problem, no confusion కింద వచ్చేస్తాయి. క్లాసెస్ లో మనం అలాంటి మోడల్స్ చాలా చెప్తుంటాం, రైట్? Okay, generally the session goes on and majorly anybody wants to ask any why skill center means the first thing the trusting. Okay, trusted factor within very less economical అంటే తక్కువ అమౌంట్స్ లో మీకు అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఒకే చోట రావు. నాకు చాలా మంది చెప్తుంటారు, సార్ ఒకటి ఇస్తే ఇంకొకటి ఇయర్, ఒక మెటీరియల్ ఇస్తే ఒక ట్రైనింగ్ సరిగ్గా ఇయర్, ఒక ట్రైనింగ్ ఇస్తే మెటీరియల్ ఇవ్వరు, 2 ఇస్తే వాళ్ళు యాప్ లో క్లాసెస్ ఉండవు, ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ ఉండవని. ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ is center where you can get best faculty and material and app and also test. ఈ యాప్ కూడా ఈసారి ప్రతి ఒక్కరికి మనం బుక్స్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, దట్ ఇస్ వన్ ఫెసిలిటీ. ఇంతకుముందు యాప్ లో మనకు జస్ట్ సాఫ్ట్ కాపీ అనుకునే వాళ్ళం, ఈవెన్ ఆన్లైన్ వాళ్ళకి. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ వాళ్ళకి కూడా కంప్లీట్ బుక్స్ ఇచ్చి అది ఆఫ్లైన్ లాగా చేస్తున్నాం అమ్మ. దట్స్ వై యూఆర్ గెటింగ్ మ్యాసివ్ రెస్పాన్స్ ఫర్ ఆన్లైన్ సెషన్స్. ఓకే, అండ్ ఇంకో ఫెసిలిటీ కూడా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఇన్స్టిట్యూట్ వేర్ యూ కెన్ స్విచ్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్ టు ఆఫ్లైన్, ఆఫ్లైన్ టు ఆన్లైన్, అండ్ ఈవెన్ యూ కెన్ సీ ద రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఇన్ యాప్. ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ మీకు దీంట్లో వస్తాయి. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఓకే గుడ్ ఫ్యాక్టర్ వీ కెన్ సే. అండ్ దీంట్లో మేజర్ గా మన టీచింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే బేసిక్స్ ప్లస్ కాన్సెప్ట్స్ ప్లస్ ట్రిక్స్ ప్లస్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ప్లస్ ప్రాక్టీస్ ప్లస్ టెస్ట్లు ఇలా మనకు రావడం తోటి అది కంపల్సరీ ఆ టాపిక్ మీద గ్రిప్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ మీరు ఫస్ట్ డే వచ్చినప్పటి నుంచి లాస్ట్ కౌన్సిలింగ్ వరకు కూడా అన్ని మన క్లాసెస్ లోనే కవర్ అవుతాయి. సో కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ దిస్ course even in online and in app or in offline, whatever you needed, you can contact for that numbers
అండ్ మేజర్ గా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వాట్ ద ఫీజ్ దట్ వీఆర్ పుట్టింగ్. నాకు చాలా మంది కూడా ఎప్పుడో 2019 పేపర్ 2020 పేపర్ చూసి కాల్స్ చేసి సార్ అదే నా ఫీజ్ అని అంటుంటారు. నో, మా ఎవ్రీ ఇయర్ దెర్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ ద ఫీజ్. జనరలీ ఎవరికైనా అంటుంటారు బికాస్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ వీఆర్ యాడింగ్ మోర్ సర్వీసెస్ వి చార్జ్ సమ్ ఫీజ్, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా అంటే మనకు 4,500 rupees ఆన్లైన్ ప్రెజెంట్. దిస్ ఇస్ ద ప్రెజెంట్ ఓకే ఫీ స్ట్రక్చర్ అండ్ 5,000 rupees is the present fee structure for offline. So includes both classes, materials, app, test, validity అన్ని కలిపి ఉంటాయి. మళ్ళీ సార్ నేను ఇది ఇస్తారా అది ఇస్తారా కదా, అన్ని కలిపి కూడా దీంట్లో ఉంటాయి. అదే మేజర్ అడ్వాంటేజ్. ఒకవేళ సార్ నేను కొన్ని క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాలి, నేను జాబ్ చేస్తున్నా, పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తున్నా, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ అనుకున్న వాళ్ళకు ఓన్లీ మెటీరియల్ ప్లస్ యాప్ మాత్రమే తీసుకోవచ్చు. ఫర్ దాట్ వీఆర్ చార్జింగ్ 2,500 rupees, రైట్? అండ్ ఎనీబడి వాంట్స్ టు కాంటాక్ట్, please contact these numbers regarding the coaching online classes or offline classes or app service or the material. దీనిలో కొరకు కాల్స్ చేయాలంటే చేయండి. రిమైనింగ్ ఏదైనా మీకు డౌట్ ఉంటే పేపర్ కొరకు లేదా కెరీర్ ఓరియంటెడ్ డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ పోస్ట్ ఇట్ ఫర్ ఇన్ అవర్